ناظرین، وسیلہ اردو ٹی وی آپ کے روبرو ہے۔ اجلاس کا آخری صدارتی خطبہ ہے، اس کے بعد پھر محفل مشاعرہ کی صدارت جو ہے معتبر شخصیت فرمائیں گے۔ میں بہت ادب و احترام سے پروفیسر مجید صاحب سے خواہش کروں گا کہ آپ روشنی ڈالیں۔ دو اہم حسین اتفاقات ہیں، ایک اردو کی کتاب کا رسم اجرا ہے اور ایک اردو کے بارے میں سیمینار ہے۔ دونوں متوازن ہے۔ قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، سننے کی قوت بھی ختم ہو گئی، عمل کی قوت جو بھی ہے۔ قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، پھر کسی قوم کی طاقت پہ زوال آتا ہے۔ یہ شعر سمجھ جائے کہ معاملہ ہو جائے گا۔ ہم اتنے بیٹھے ہوئے ہیں، اردو کی بات کی جا رہی ہے۔ میرے کلاس میٹ ہیں رضوی صاحب، جب بھی وقت ملتا ہم لائبریری میں چلے جاتے تھے۔ اسکول میں لائبریری ہوتی تھی، آج کسی اسکول میں لائبریری ہے، کتب خانہ ہے۔ حد یہ کہ ہم نے انتہا یہ کر دی کہ انعام بھی دینا ہے تو ہم لوگ انعام حاصل کرتے تو کتابیں دی جاتی تھی، آج شیلڈ دے دی جاتی۔ کتاب کی طرف رغبت کس کی ہے بتا دیجیے۔ حیدرآباد پبلک اسکول میں جی کتابوں کی وہاں کمپٹیشن ہوا تو جو جیتنے والے میں بیئر کا بوٹل دیا گیا۔ آج سے 25 سال پہلے کی بات کرنا۔ جس قوم کا جو مزاج رہتا ہے وہی چلتا ہے۔ خیر تو میں یہ بتا رہا تھا کہ جس قوم کو پہلا حکم دیا گیا اقرا پڑھو، اس قوم کا یہ حشر ہے۔ اب لازمی ہے کہ ہم دین کے، نماز کے، روزے کے پابند ہیں، اور وہ زمانہ بھی گزرا کہ جب کہ ایک کھجور کی کھا کر جا کے جو نماز پڑھتے تھے۔ آج اتنی چیزیں ہیں افطار میں کہ خود ہم پریشان ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ ہم جو ہے نادانی میں گرفتار ہیں اور سمجھ رہے ہیں بہت کچھ کر رہے ہیں، یہ سب سے بڑی خرابی ہے۔ تو پہلا کام جو اردو کے لیے ہے، مدرسے سے گئی یا کہیں سے گئی، مجھے بتائیے جس بڑی قوم آج پوری دنیا پہ حکمران ہے، جس کو اسرائیلی کہتے ہیں، جس کو یہودی کہتے ہیں، ان کا کوئی اسکول ہے، انہوں نے کوئی یہودی یا نصرانی زبان میں اس کو تعلیم حاصل کی، ان کی مادری زبان زندہ ہے۔ جس قوم کا شعور ختم ہو جاتا وہ زوال پذیر ہوتی ہے، ہم اسی قوم میں شامل ہیں۔ ہمارا شعور مر گیا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نوکریاں یہ سب کچھ ہے۔ تو حاضرین کرام، ہم جب مڈل اسکول میں تھے، مڈل اسکول میں ایک دارالمطالعہ ہوتا تھا، وہاں اخبارات رسالے رہتے تھے، اور ایک کتب خانہ ہوتا تھا جہاں کتابیں رہتی تھیں۔ ہر ہفتے میں ٹیچر کتاب دے کر دوسرے ہفتے میں کیا پڑھے پوچھتا تھا۔ آج کس کو شعور ہے؟ تو ہم بھائی صاحب نے بڑی اہم سمت کو اشارہ کیا۔ عثمانیہ یونیورسٹی، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ عثمانیہ یونیورسٹی میں اب کوئی ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ اردو نہیں ہے۔ کون ذمہ دار ہے؟ کیا کسی سوسائٹی کی طرف سے کوئی نمائندگی ہوئی؟ گزشتہ 20 سال سے اپارٹمنٹ بند ہے، کیا ہوگا؟ حکومت خود چاہتی ہے اور ہم علم سے بے بہرا ہیں۔ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، اگر آپ مسلمان ہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں جنگ بدر کب ہوئی تھی بتائیے، علم ہے؟ کربلا کے واقعے میں شہید ہونے والے کے 5 نام بتائیے، بتا سکتے ہیں؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم ایک آئیوری ٹاور میں جی رہے ہیں، خوش فہمی کی جنت میں ہیں۔ جب تک ہم نئی نسل کو اس طرف راغب نہیں کریں گے، ہمارا ماحول تو یہ ہے، ہم کو تعلیم جو دی گئی اس کے مغائب، اس کے بالکل مختلف۔ بیٹے کو گرانا ہے گاڑی پر، 90,000 روپے آ جاتے ہیں۔ بھائی بڑا میں غریب ہوں، ایک دکان لگا رہتا ہوں، 2,000 روپے دو، ارے 2,000 روپے بہت ہو جاتے ہیں۔ مجید بیدار کے بیٹے کی شادی ہے، ارے پروفیسر صاحب کے بیٹے کی شادی، بڑے سے بڑا جو ہے تحفہ
اور کسی پیون کی بیٹے کی شادی ہے ایک لفافہ. تو ہم کدھر جا رہے ہیں؟ ہم راستہ بھٹک چکے ہیں, راستہ ٹٹولنے کی کوشش کر رہے ہیں. جس طرح ایک اندھا ہاتھ آگے بڑھا کر راستے کی تلاش میں ہوتا ہے. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اردو مرتی نہیں, اردو کو ختم ہونے کا اعزاز نہیں ملے گا. وجہ کیا ہے وہ بھی بتا دوں. میں ہر وقت یہ کہتا ہوں, اللہ تعالیٰ نے دکنی زبان, اورنگزیب نے آ کر حملہ کیا, قطب شاہی, عادل شاہی, نظام شاہی, غوری شاہی, سب 70 ختم ہو گئی, دکنی ختم ہو گئی. ہو گئی کہ 16ویں صدی میں ختم ہو گئی. 1960 کے بعد پھر دکنی شروع ہوئی. کیوں شروع ہوئی؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جس زبان میں نعت شریف لکھی جاتی ہے اس زبان کی ذمہ داری اللہ کے ہاتھ. 400 سال کے بعد دکنی میں پھر نعت گوئی ہو رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے آپ بے نیاز رہیے. صرف یہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی ظرف ہے جیسا, تھوڑا نم ہونے کی ضرورت ہے. ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم کی طرف, ان کے اخلاق پر کوئی توجہ نہیں. ان کو اب جیسے ہم تقریر کر رہے ہیں, رضوی صاحب تقریر کیے ہیں, اور آپ جو ہے امریکہ سے آئے ہیں, یہ اردو میں تقریر کیوں کر رہے ہیں؟ ہم نے ابتدائی تعلیم کے دوران مطالعہ کیا. آج مطالعے کا ماحول ہی بند ہے اور ہم سب اتنا قابل نکلیں گے. کیوں نکلیں گے؟ علم ہی نہیں ہے. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ احمد علی سوسائٹی کو میں مبارکباد دیتا ہوں. ایک بڑا جذبہ لے کر یہ آگے بڑھے ہیں. وہ جذبہ یہی ہے کہ نئے امکانات کو تلاش کریں. وہ نئے امکانات کیا ہیں؟ نئے شہروں میں جو نئے نئے مدارس کھل رہے ہیں, نئے نئے ادارے کھل رہے ہیں, ان کو اردو سے جوڑا جائے. سب سے پہلی ضرورت تو میں یہ کہتا ہوں, آج جتنے اساتذہ ہیں, جس طرح ہر اردو پڑھانے والے کو قابل سمجھ سکتے ہیں, رائٹر سمجھ سکتے ہیں, ہر اخبار میں لکھنے والا صحافی ہو جاتا ہے کیا؟ یہ سوچنے کی بات ہے. ہمارا ماحول ایسا ہو گیا ہے کہ ہم جو ہے ہر ایک کو قابل ترین سمجھتے ہیں. اور ہمارے اساتذہ کی جو بری حالت ہے, میں اورنگ آباد میں 20 سال سروس کیا, اور سب سے سینئر جو تھے استاد تھے اختر الزمان ناصر, وہ کہتے تھے بھائی حالت اتنی بری ہے, اگر SSC کے امتحان میں ٹیچر کو بھی بٹھا دیا جائے اور شاگرد کو بھی بٹھا دیا جائے, دونوں بھی ناکام ہوں گے. اتنا ہے, اگر جو ہے نقل کرنے کا موقع نہ ملے تو ٹیچر کو 2-4 نمبر بڑھ کے ملیں گے, شاگرد کو 2-4 نمبر کم. تو وہ آج سے 30 سال پہلے کی بات. آج جو ٹیچر کا جو حال ہے میں سناؤں تو آپ کام کے آنکھ میں 8 بند کر دیں. ہم لوگ, میں انور الدین صاحب جو ہے پرانے شہر کے اردو میڈیم اسکول سے 9ویں جماعت جا کے دیکھے تو 9ویں کی اردو کی کتاب میں پہلی نظم مناجات اختر شیرانی کی. تو ہم اگست میں گئے تھے, بولے 5 لیسن ہو گئے. ہمارے پہلی ایک بچے کو بولے پڑھو, تو ہر جو ہے مضمون سے پہلے رائٹر کا جو تعارف ہوتا ہے, اسٹوڈنٹ پڑھ رہا ہے. اختر شیرانی راجستھان کے علاقے ٹونک میں پیدا ہوئے. میں ٹیچر کی طرف رہا ہوں, ہاں صاحب ٹیوٹو ان کا اپنا ٹونک صحیح ہے. میں بولا ہے وہ ہو نوٹے ہونٹ بولتے کیا, گا بے وہ نوٹے گھونٹ بولتے کیا. تو یہ ہمارے اساتذہ ہے. آخر میں اس کے بعد دوسرا جو جملہ پڑھا اور حیبتناک, وہ پڑھنے لگا اختر شیرانی جرید ہمایوں کی ادارت کرتے تھے. بولا جریدہ کس کو بولتے؟ ٹیچر بھی پریشان, اس کو خود نہیں معلوم. تو بہت زائد میں بولا کہ آخر کس کو بولتے ہیں؟ جریدہ بتا. تو بولے جمع کرنے کو جریدہ بولتے. اگر آپ رجسٹر جمع کر کے لے جا کے رکھ دیں گے تو وہ جریدہ ہو جائے گا. اچھا ادارت کسے بولتے ہیں؟ ورق پڑھ رہا ہے تو الفاظ کے معنی لکھے ہوئے ہیں کتاب میں,
इतने बेनियाज टीचर हैं हमारे उर्दू के, अल्लाह ने तौफीक दे रहा है। हर शख्स बेनियाज है, डिग्रियां ले लेके PhD कर लेके आगे बढ़ रहा है। सलाहियतें जब तक नहीं बढ़ेंगी बात आगे नहीं बढ़ेगी। सलाहियत लाने के लिए मुताला चाहिए, मुशाहिदा चाहिए। अभी जो बात कही प्रोफेसर मसूद ने, एक अहम वाक़या सुनाता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ देर हो गई। और वो वाक़या है, मैं उर्दू मीडियम का पढ़ा, मेरे बच्चे इंग्लिश मीडियम के पढ़े हुए। इत्तेफाक ये उर्दू एक सब्जेक्ट पढ़े हैं जो अभी उन्होंने बताया कि सोचने समझने और फैसला करने की सलाहियत सिर्फ और सिर्फ मादरी ज़बान के ज़रिए आती। मैं घर में दाखिल हुआ तो देखा कि दरवाजे पर जो पर्दा लगा हुआ है उसको जो रॉड था वो गिर गया। हमारी बेगम साहबा नीचे ठहरी हुई बेटी जो है इसको टाइट कर रही है, गिर जा रहा मम्मी। मैंने कहा क्या है, तो स्क्रू टाइट नहीं हो रहा। फिर जाकर मैंने क्या किया, लकड़ी की काड़ी की जो झाड़ू होती उसको काड़ी तोड़ के 6-8 फुट किया, होल में डाल के टाइट कर दिया। हम लोगों ने सोचा आप कैसा सोचेंगे, बोला मैं उर्दू मीडियम का पढ़ा रहा हूँ। हकीकत ये है कि हम बच्चों को उनकी सलाहियतों से दूर करते रहे। इतनी सलाहियतें हैं हमारे बच्चों में, मुस्लिम बच्चों में, उन सलाहियतों को बर्बाद करने की तरफ ले जा रहा है, मादरी ज़बान से दूर करके। अब लाजमी है, गुफ्तगू है मादरी ज़बान से तालीम हासिल करना। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि NRIs के लोगों से हैदराबाद के मदारिस का सर्वे, हम प्रैक्टिकल से इतना दूर भागते हैं, ऑपरेशन बोले को भी परेशान कर, अरे जान लो भाई वो हकीम साहब है, अच्छी दवा दे इलाज हो जाता। प्रैक्टिकल चीज़ जो है आज दुनिया प्रैक्टिकल पर कायम। मदरसों का सर्वे कीजिए, देखिए आपको सुन के ताज्जुब होगा, अगर हिंदुस्तान में उर्दू कहीं जिंदा है मीडियम के जरिए, आपको 2 स्टेट मिलेंगे, महाराष्ट्र और कर्नाटक। बच्चों के अदब पर मालेगांव से 600 टाइटल बच्चों के अदब पर, दिल्ली से भी नहीं है, लखनऊ से भी नहीं है, 600 टाइटल बच्चों के ड्रामे, तकरीबन 300 बच्चों के ड्रामे, कहानियाँ, ये सब मालेगांव से छपती हैं। सबसे ज़्यादा किताबें वही फरोख्त होती हैं उर्दू में। और आपको सुन के ताज्जुब हो गया, आज इस हर आदमी सब खरीदने तैयार है। रमजान आते ही सॉक्स के लिए पैसे, जूते के लिए पैसे, लिपस्टिक के लिए पैसे, पैसे नहीं है तो किताब के लिए, फिर कैसा खैरा उम्मत बनेगा। और मैं एक और बात कहूँगा, हैदराबाद के लोगों से कहूँ तो मेरे दुश्मन हो जाते। मैंने ये कहा, एक साहब ने कहा कि रस्म इजरा सुना, आप आइए, मेरा एक बात पूछता हूँ, बोले वो क्या, आप छपा के क्या करते हैं, उसमें तकसीम कर देते, फिर क्या करना। बोला आपको कुछ जानता क्या, दिल्ली में, लखनऊ में, आगरे में, अलीगढ़ में क्या करेंगे साहब छापते। आपकी कोशिश तो होनी चाहिए ना, आप एक कापी बाई पोस्ट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी को, कश्मीर यूनिवर्सिटी को भेजिए ना। मैं पढ़ा, मैं लिख लिया, मैं छाप लिया, बस इस दायरे से हमको लिया। हैदराबाद की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि वो छपता नहीं, छुपता। देखिए सफी औरंगाबादी इतना बड़ा शहर, कहीं नहीं छपे। उनके दौर में ही मीर शमसुद्दीन फैज 28 किताबें उनकी मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ी हुई हैं। इतना बड़ा शहर, कहीं नाम सुनते हो। उस्मानिया यूनिवर्सिटी कायम हुई, सितार के माहिर पहली मर्तबा अंग्रेजी के ओपेरा को उर्दू में इंट्रोड्यूस करने वाले अब्दुल क़य्यूम खान बाकी, उनका कोई वर्क है तो जानता है कि क्या है ये नेग्लिजेंस है, ये हमारी कमजोरी है। हम अपने हीरों को छुपा कर रख रहे हैं। ये
से बच का कलाम तक छाया नहीं हो चुका है। बच के अब हुआ नहीं उस्मानिया से उस्मानिया से क्यों अच्छा मजल्ले उस्मानिया में उसकी कई नज़में गज़लें हैं। आप जो है सबसे बड़ी कमजोरी मुसलमान की ये है, उर्दू वाले की ये है कि वो इल्म की तरफ भागता नहीं, इल्म की तरफ दौड़ो का है। सिकंदर अली वैद औरंगाबाद के थे और उनको जो है पद्मश्री का खिताब मिला था, इंतखाब हुआ 1983 में। उनका कलाम जमाले अजंता जलाले हिमाला 1988 में मैं औरंगाबाद से शाये किया। पहुँचता नहीं, पढ़ना नहीं चाहते, हर एक अपने अपने दायरे में ही है, उसको तोड़ना नहीं चाहता, आगे जाना चाहता। तो मैं गुजारिश करूँगा कि एनआरआईज ग्रुप जो है आगे बढ़कर मदरसों का सर्वे करवाए। हर मदरसे में एक उर्दू के टीचर का अपॉइंटमेंट, आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, पूरे महाराष्ट्र में अरबी का एक टीचर प्राइवेट तौर पर अपॉइंट किया जाता है, उसकी तनख्वाह वही दी जाती है जो टीचर को, वो गवर्नमेंट नहीं करती, प्राइवेट बॉडीज करती। वैसे ही हर स्कूल में उर्दू का टीचर, उर्दू की लाइब्रेरी, उसके लिए जस्तजू करें तो नई नस्ल में कुछ तब्दीली आएगी, वरना 75 साल में तो हम ये हो रहे हैं। जब ये अभी आपने जो कहा उस्मानिया यूनिवर्सिटी, ये अभी एक जलसे से आ रहा हूँ, अरे बोले साहब उसका वो ताज निकाल दिया, वो निकाल, मैंने आपको कुछ मालूम है क्या? 1948 में पुलिस एक्शन के बाद वो सब निकल गया, अब क्या को रो रहे हैं? खबर पे जाके फातिहा पढ़ के दुआ करने का मामला होगा। उस वक्त क्या किए थे? आइनों के अंदर जो हदीस के साथ उस्मानिया के ताज के साथ था, उसको आयन था, वो सब बदल गया था। ये आइनों के अंदर तब्दील नहीं करे। चिन्ना रेड्डी ने फसाद करवा के यूनिवर्सिटी के अंदर पूरे आईने तोड़वा दे के वो तड़ा दिया। अच्छा, आपकी शिकायत हाथ पर जाने मेरे से बोलने से या यूनिवर्सिटी था, आप अब अपने एमएलए को पकड़ के असेंबली में उठाना सवाल, मसला वहाँ खत्म होना है। आपकी कोई बात, अच्छा 20 साल से क्यों अपॉइंटमेंट नहीं हो रहे हैं? कोई पूछना, आभार वाले पूछना, प्रोफेसर पूछना, भाई असेंबली में हमारे भी तो नुमाइंदे हैं, वो क्या कर रहे हैं? उनको जगाने के लिए आपका कोसा इदारा है। अब देखिए उर्दू जो थी उस्मानिया यूनिवर्सिटी में, वुमेंस कॉलेज में और पीजी कॉलेज में, पीजी कॉलेज का एमए का डिपार्टमेंट बंद होगा। हम 25 बार तो गए दारुसलाम, रुचहचल, आपको जो बता रहा हूँ मैं, किसी की जो बेइज्जती करना नहीं है, लेकिन हम एक सोई हुई कौम है और प्रैक्टिकली जो काम करना चाहिए, जो इक़दाम करना चाहिए, उसके लिए जो ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए वो हम नहीं जानते, जिसकी वजह से हम हर मामले में पीछे। मैंने वहाँ तकरीर में यही कहा, ऐस पर्दा यूनिवर्सिटी नॉर्म्स, ऐस पर्दा गवर्नमेंट आर्डर्स, कोई भी हुकूमत को इख्तियार नहीं है कोई चीज़ बंद करने का। क्या हुआ? पुलिस एक्शन हुआ, सरदार वल्लभ भाई पटेल, हम पैदा भी नहीं हुए थे उस वक्त, उन्होंने आते कह दिया, वाइस चांसलर थे डॉक्टर रजीउद्दीन सिद्दीकी, जरिए तालीम तब्दील होगा। वीसी को कहना चाहिए था, इट इज़ नॉट माई ड्यूटी, सेनेट इज देयर। हर यूनिवर्सिटी में सेनेट होती है, सेनेट के पूरे मेंबर पास करें तो होता, मगर हम कानून से भी वाकिफ नहीं है ना, हम अपने दीन से वाकिफ नहीं, शरा से वाकिफ नहीं, अकायद से वाकिफ नहीं, हत्ता के अदब से भी वाकिफ नहीं। कह लीजिए बेदार साहब है, तकरीर करते हैं, वो तकरीर करते हैं, मगर हकीकत में मालूमात जो होनी चाहिए उससे भी नहीं हासिल, जिसकी वजह से हर जगह पिट रहे हैं। तो बहरहाल कहने का मतलब ये, जब अशद ज़रूरी है नई नस्ल को उर्दू से, उर्दू मीडियम को बरकरार रखने के लिए मदारिस में दारुल मुताल्लिक़ कायम किए जाएँ, उर्दू की यूनिवर्सिटी में। देखिए 10 साल हो गए रिटायर्ड हो गए मुझे, 2012 में हम लोग डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी को 50,000, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी को 50,000 और रिसर्च लाइब्रेरी के लिए 1.5 लाख रुपए की किताबें हर साल मंगाते थे। अब जाके देखिए हम
कोई मंगाने वाला नहीं, क्या कि था मेरे को नहीं मालूम करके खामोश हो गया। जिम्मेदारी का एहसास भी खत्म हो गया ना। ये जिम्मेदारी का एहसास सही तरबियत, सही तालीम और सही अखलाकी तालीम हासिल हो तो मुमकिन है, जो हमारे पास बाकी नहीं रही। मैं दावे के साथ कहता हूँ 25 साल हो गए औरंगाबाद छोड़ के। औरंगाबाद के बच्चे को लाके बिठा दीजिए, उसको उर्दू में लिखने के लिए कहिए, उसका खत देखते आप खुश हो जाएंगे। वहाँ खुशखती की भी तरबियत दी जाती। हमारे पास क्या है, टीचर का खत भी ठीक नहीं। तो ये क्या है? 75 साल तो गुजार दिए हैं, अभी कितने 75 साल गुजरे तो पता नहीं। तो हमको ज़रूरत है अमली इक़दाम की। भाई साहब का मैं इस्तकबाल करता हूँ। आपने जो दर्द से, जो तकलीफ से उस्मानिया यूनिवर्सिटी का अलमनाई में दाखिल होकर आपने कहा, सबसे बड़ी चीज़ खौफ के माहौल में हिंदुस्तान का मुसलमान, हिंदुस्तान के उर्दू के लोग, उनका कोई साथ देने वाला नहीं है। आज मैं कहूँ कि ये मैं काम करना चाहता हूँ, कौन साथ देने? अरे चांदोड़ी बेवकूफ़ है वो। ये खौफ का माहौल जो है हर जगह। और दूसरी चीज़, दूसरी ताकतें आगे बढ़ती जा रही हैं, पूरा फायदा उठा रही हैं, आपको जहाँ तक हो सके पीछे करने की तरह। तो हमको एक ऐसा गुरु, मैं अहमद अली ट्रस्ट के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ, एक ऐसा गुरु उन्होंने पढ़ने लिखने वाला का गुरु तैयार किया है, जिसके ज़रिए एक बेदारी, एक शऊर और एक हिम्मत और हौसले की बात करने की तरफ पेशकदमी की है। किताब की रस्म इंदिरा पर मुबारकबाद। हम तन आसान हो गए हर मामले में। तो किताबें भी छप रही हैं, कौन पढ़ रहा है, कितने लोग पढ़ रहे हैं। एक साहब बोले मेरे 30 किताबें छप चुकी हैं। मेरा किसी एक ने रिव्यू किया का, उस पर तबसरा किया का, कौन कहता साहब? बोला मैं जीत नहीं सकता, सड़क पर आ गया, हादसा होता हो तो सड़क पर नहीं सकते क्या? तो ये जो तन आसानी आ गई है और जाहिर पर बोझ है, इस बोझ को निकालने के लिए अहमद अली ट्रस्ट और उसके जिम्मेदारान और उनका ताउन करने के लिए हमारे वो लोग आए हैं जिन्होंने हैदराबाद को छोड़कर बाहर हिजरत करके सुन्नत नबवी की तकमील करके हमारे साथ हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी क़ुव्वत है, बहुत बड़ी क़ुव्वत है। हम उनका इस्तकबाल करते हैं क्योंकि वो हमारे मकासद में हमारा ताउन दे रहे हैं। शुक्रिया बेहद शुक्रिया। मैं नहायत ही अदब के साथ मुशायरे की तमाम तर जिम्मेदारी नजीब अहमद नजीब साहब को देना चाहता हूँ। शेर की इस महफिल में आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ। मैं अहमद अली मेमोरियल एंड एजुकेशनल सोसाइटी की खिदमत में उनके इस काज के लिए और आज की इस महफिल के इनाक़ाद के लिए दिल की गहराइयों से अपनी मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमने बहुत सी तकरीरें सुनी, बड़ी इल्मी, बड़े कदावर शख्सियतें हमारे पास शहनशीन पर मौजूद हैं। शेर शिनास लोग जो हैं, शेर सुनने के लिए जो लोग बेचैन हैं, वाक़ई मैं उनकी बेचैनी को समझता हूँ। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी ने एक जगह लिखा कि महफिल शेर से पहले लंबी लंबी तकरीरें करना ऐसा ही है जैसे एक बेसब्र दूल्हा के सामने काजी साहब की दूर तवील खुतबा निकाह। तो हमारी इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई। हम परवरिश लौह कलम करते रहेंगे, जो दिल पे गुजरती है रकम करते रहेंगे। मैखाना सलामत है तो हम सुर्खी मैं से तज़ीन दरो बाम हरम करते रहेंगे। मैं अहमद अली मेमोरियल एजुकेशनल सोसाइटी की खिदमत में फिर एक बार पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करते हुए आगे बढ़ता हूँ। आइए महफिल शेर के आगाज़ के लिए ओपनिंग बैट्समैन के तौर पर मैं मोहतरमा तजम्मुल ताज फातिमा से मुल्तमिस हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपना कलाम सुनाएँ। मोहतरमा तजम्मुल ताज फातिमा। हमदे बारी ताला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदाया तू अपनी पनाहों में रखना, खुदाया तू अपनी
مجھے رحمتوں کے حصاروں میں رکھنا، مجھے رحمتوں کے حصاروں میں رکھنا، نہ پہنچائے نقصان کوئی بھی مجھ کو، نہ پہنچائے نقصان کوئی بھی مجھ کو، ہمیشہ تو اپنی پناہوں میں رکھنا، ہمیشہ تو اپنی پناہوں میں رکھنا، الجھنے نہ دینا مسائل میں مجھ کو، الجھنے نہ دینا مسائل میں مجھ کو، تو مصروف مجھ کو کتابوں میں رکھنا، تو مصروف مجھ کو کتابوں میں رکھنا، خدایا تو اپنی پناہوں میں رکھنا، خدایا تو اپنی پناہوں میں رکھنا، مجھے رحمتوں کے حصاروں میں رکھنا، مجھے رحمتوں کے حصاروں میں رکھنا، الہی بچانا مجھے دشمنوں سے، الہی بچانا مجھے دشمنوں سے، کبھی دشمنوں کی نہ چالوں میں رکھنا، کبھی دشمنوں کی نہ چالوں میں رکھنا، بہت اچھے ہیں رہنما میرے استاد، بہت اچھے ہیں رہنما میرے استاد، دعاؤں کے ان کو حصاروں میں رکھنا، دعاؤں کے ان کو حصاروں میں رکھنا، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، اللہ کے شاہکار کی نالین مبارک، اللہ کے شاہکار کی نالین مبارک، ہے پیکر انوار کی نالین مبارک، ہے پیکر انوار کی نالین مبارک، اے تاج میرے سر کا مقدر ہوا روشن، اے تاج میرے سر کا مقدر ہوا روشن، ہے سر پہ جو سرکار کی نالین مبارک، ہے سر پہ جو سرکار کی نالین مبارک۔ آئیے آج کے مشاعرے کے دوسرے شاعر کے طور پر ویمنس کالج کی استاذہ محترمہ غوثیہ سلطانہ کو دعوت سخن دیتا ہوں، ڈاکٹر غوثیہ سلطانہ۔ دروازوں کی دراڑوں سے، دروازوں کی دراڑوں سے، دریچوں سے، روشن دانوں سے، دروازوں کی دراڑوں سے، دریچوں سے، روشن دانوں سے ہم صرف دیکھ سکتے ہیں، ہم صرف دیکھ سکتے ہیں ظلم کے بازار کو، ہم صرف دیکھ سکتے ہیں ظلم کے بازار کو، مظلوم کے بہتے لہو کو، مظلوم کے بہتے لہو کو، لٹتی انسانیت کو ہم صرف دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے کانوں میں خوف کا سیسا ہے ڈالا گیا، ہمارے کانوں میں خوف کا سیسا ہے ڈالا گیا، ہماری زبانیں بہت پہلے سے گروی ہیں، ہماری زبانیں بہت پہلے سے گروی ہیں، اس لیے ہم صرف دیکھ سکتے ہیں۔ دروازوں کی دراڑوں سے، روشن دانوں سے، دریچوں سے، ہر ستم کو، ہر خیر کو
ہر ستم کو، ہر قہر کو نئے طور و طریقے سے ہم صرف دیکھ سکتے ہیں، ہم صرف دیکھ سکتے ہیں۔ عالی جناب جہانگیر فیاض صاحب سے متوجہ ہو کر تشریف لائیں اور اپنے کلام سے ہمیں نوازیں۔ جناب جہانگیر فیاض صاحب۔ غزل کا مطلب پیش خدمت ہے۔ میں کب کسی کے واسطے اہل نظر میں تھا، میں کب کسی کے واسطے اہل نظر میں تھا، اپنی اٹھا کے لاش میں تنہا سفر میں تھا، اپنی اٹھا کے لاش میں تنہا سفر میں تھا۔ دنیا سمجھ رہی تھی میں مجبور ہو گیا، دنیا سمجھ رہی تھی میں مجبور ہو گیا، پرواز کا شعور میرے بال پر میں تھا، پرواز کا شعور میرے بال پر میں تھا۔ اب ان کو بھول بیٹھا تو تھوڑا سکون ہے، اب ان کو بھول بیٹھا تو تھوڑا سکون ہے، ورنہ میں ان کی یاد میں ایک درد سر میں تھا، ورنہ میں ان کی یاد میں ایک درد سر میں تھا۔ تم آ کے دیکھ لیتے تو ملتا ضرور تھا، تم آ کے دیکھ لیتے تو ملتا ضرور تھا، کیا مر گیا تھا میں یا کوئی اور گھر میں تھا، کیا مر گیا تھا میں یا کوئی اور گھر میں تھا۔ حالات حاضرات میں خاموش ہو گیا، حالات حاضرات میں خاموش ہو گیا، فن کا میرے کمال تو دستے ہنر میں تھا، فن کا میرے کمال تو دستے ہنر میں تھا۔ یاد ان کی جس گھڑی مجھے تڑپا گئی خیال، یاد ان کی جس گھڑی مجھے تڑپا گئی خیال، ایک درد سا عجب میرے دل میں جگر میں تھا، ایک درد سا عجب میرے دل میں جگر میں تھا۔ میں کب کسی کے واسطے اہل نظر میں تھا، اپنی اٹھا کے لاش میں تنہا سفر میں تھا۔ میں تنظیم کے معروف شاعر جناب لطیف الدین لطیف سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے منتخب اشعار سے ہمیں نوازیں۔ دیکھا دلہن کے گال، دیکھا دلہن کے گال جو فٹ بال سے میاں، دیکھا دلہن کے گال جو فٹ بال سے میاں، دولہا اچھل کے بھاگا ہے پنڈال سے میاں، دولہا اچھل کے بھاگا ہے پنڈال سے میاں، فطرہ زکوٰۃ لوں گا میں سسرال سے میاں، فطرہ زکوٰۃ لوں گا میں سسرال سے میاں، رمضان کا انتظار ہے شوال سے میاں، رمضان کا انتظار ہے شوال سے میاں، رمضان کا انتظار ہے شوال سے میاں۔ یہ شعر لکھے رکھتے نہیں ہیں واسطہ کنگال سے میاں، رکھتے نہیں ہیں واسطہ کنگال سے میاں، ہم پوچھتے ہیں حال بھی خوشحال سے میاں، ہم پوچھتے ہیں حال بھی خوشحال سے میاں، ہم پوچھتے ہیں حال بھی خوشحال سے میاں، ساری ترقی رک گئی چنڈال سے میاں، ساری ترقی رک گئی چنڈال سے میاں، پیچھے یہ دیش ہو گیا نیپال سے میاں، پیچھے یہ دیش ہو گیا نیپال سے میاں، ساری ترقی رک گئی چنڈال سے میاں، پیچھے یہ دیش ہو گیا نیپال سے میاں، پیچھے یہ دیش ہو گیا نیپال سے میاں، چہرہ دلہن کا کیل محاسوں سے تھا بھرا، چہرہ دلہن کا کیل محاسوں سے تھا بھرا، دلہے نے چہرہ گھس دیا رکمال سے میاں، دلہے نے چہرہ گھس دیا رکمال سے میاں، دلہے نے چہرہ گھس دیا رکمال سے میاں، کیسے بھلا وہ کھینچے گی پکڑے گی نوچے گی،
कैसे भला वो खींचेगी पकड़ेगी नोचेगी, रिश्ता में सर का रखा नहीं बाल से मियाँ, रिश्ता में सर का रखा नहीं बाल से मियाँ, रिश्ता में सर का रखा नहीं बाल से मियाँ। मांगता है गीजर से जब से होने लगे हादसे लतीफ, गीजर से जब से होने लगे हादसे लतीफ, पानी नहाता ठंडा हूँ गंगाल से मियाँ, पानी नहाता ठंडा हूँ गंगाल से मियाँ। कौन कहता है कि उर्दू ज़बान ज़िल्लत में है, बस्ती में है। जब कभी मैं किसी खातून को उर्दू पढ़ते हुए या पढ़ाते हुए देखता हूँ तो बहुत अंदर से हौसला मेरा बनता है कि इनकी गोद में पलने वाले एक खातून 10-10 बच्चों को पढ़ सकती है अपने घर में, और जो ख़वातीन कॉलेज में या स्कूलों में पढ़ाती हैं उनका तो वो तो लाजवाब है। एक और उस्तादा हमारी महफिल में मौजूद है, मोहतरमा समीना बेगम साहबा, ये भी विमेंस कॉलेज के लेक्चरर हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपना कलाम चलाएँ। मोहतरमा समीना बेगम साहबा। लफ्ज़ों का जहर ढल के यूं खंजर में आ गया, लफ्ज़ों का जहर ढल के यूं खंजर में आ गया, अब दर्द का मज़ा मेरे नश्तर में आ गया। ज़ख्मों के कारोबार में माहिर था जो सनम, ज़ख्मों के कारोबार में माहिर था जो सनम, दस्तक दिए बगैर मेरे घर में आ गया। माजी की महफिलों में वो रौनक नहीं रही, माजी की महफिलों में वो रौनक नहीं रही, ज़िक्र जफ़ा था याद तू पल भर में आ गया। जब भी कुरेदा ज़ख्म को दिल गम से भर गया, जब भी कुरेदा ज़ख्म को दिल गम से भर गया, आंसू का दरिया फिर यूं समंदर में आ गया। तरसी रही निगाह मेरी जिस सुकून को, तरसी रही निगाह मेरी जिस सुकून को, तड़पा के सारी जिंदगी मंजर में आ गया। बिखरी तो कायनात थी सिमटा तो नूर था, बिखरी तो कायनात थी सिमटा तो नूर था, तू ही तो लाशरीक के पैकर में आ गया। हर अज़्म का बिखरी तो कायनात थी सिमटा तो नूर था, बिखरी तो कायनात थी सिमटा तो नूर था, तू ही तो लाशरीक के पैकर में आ गया। हर अज़्म का समीना ने रखा है जो भरम, हर अज़्म का समीना ने रखा है जो भरम, ये हौसला दुआ से मुक़द्दर में आ गया। अब आपके सामने नाज़िम मुशर्रफ नजीब अहमद नजीब पाँच शेर पेश करता है। जी मैंने भी मज़ाहिया रंग में कहने की कोशिश की है। ये जो हैदराबादी रदीफ़ है मियाँ, शेर अर्ज़ करता हूँ कि जान आफत में आ पड़ी है मियाँ, जान आफत में आ पड़ी है मियाँ, ज़िंदगी धूप में खड़ी है मियाँ, वोट की अहमियत बड़ी है मियाँ, लाइन जो धूप में खड़ी है मियाँ, एक अफवाह चल पड़ी है मियाँ, चील के साथ भैंस उड़ी है मियाँ, एक अफवाह चल पड़ी है मियाँ, चील के साथ भैंस उड़ी है मियाँ, दोनों जानिब से मामला फिट है, सामने मनकहत खड़ी है मियाँ, दोनों जानिब से मामला फिट है, सामने मनकहत खड़ी है मियाँ, जो भी करना है आज कर डालो, आरज़ी सांस की लड़ी है मियाँ। बहुत शुक्रिया, बेहद शुक्रिया। मैं अब इल्तिमास करता हूँ वसीला उर्दू टीवी के CEO अली जनाब महमूद शाहिद साहब से जो आएँ और अपने कलाम से नवाजें। जनाब महमूद शाहिद साहब। मतलब कहा है कि तेरे बयां में हवाला नहीं तो कुछ भी नहीं, तेरे बयां में हवाला नहीं तो कुछ भी नहीं, मेरे वजूद का किस्सा नहीं तो कुछ भी नहीं, तेरे बयां में हवाला नहीं तो कुछ भी नहीं, मेरे वजूद का किस्सा नहीं तो कुछ भी नहीं। और शेर कहा है कि वही सरापा वही कालकत वही कामत, वही सरापा वही कालकत वही कामत, नया बदन नया चेहरा नहीं तो कुछ भी नहीं, वही सरापा वही कालकत वही कामत, नया बदन नया चेहरा नहीं तो कुछ भी नहीं।
اور یہ ساری امت کے لیے یہ شعر کہا ہے کہ فلک کی سمت فقط دیکھنے سے کیا حاصل، فلک کی سمت فقط دیکھنے سے کیا حاصل، تیری نگاہ میں زینہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ فلک کی سمت فقط دیکھنے سے کیا حاصل، فلک کی سمت فقط دیکھنے سے کیا حاصل، تیری نگاہ میں زینہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ کہا کہ اندھیروں اور اجالوں کا رقص باہم ہے، اندھیروں اور اجالوں کا رقص باہم ہے، یہ روز و شب کا تماشا نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اندھیروں اور اجالوں کا رقص باہم ہے، یہ روز و شب کا تماشا نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اور یہ شعر دیکھیں مجید بیدر صاحب کی سوچاتا ہوں، کہا کہ شعور تیرہ زدہ اور منجمد احساس، شعور تیرہ زدہ اور منجمد احساس، دماغ و دل میں دریچہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ شعور تیرہ زدہ اور منجمد احساس، دماغ و دل میں دریچہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اور زمین پہ تیری حکومت ہے کو بکو لیکن، زمین پہ تیری حکومت ہے کو بکو لیکن، دلوں میں تیرا علاقہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ زمین پہ تیری حکومت ہے کو بکو لیکن، زمین پہ تیری حکومت ہے کو بکو لیکن، دلوں میں تیرا علاقہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اور مقطع کہا ہے کہ نہ سر پہ گرد نہ چھالے ہیں پاؤں میں شاہد، نہ سر پہ گرد نہ چھالے ہیں پاؤں میں شاہد، تیرے سفر کا نتیجہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ میں نے طاہر نعمانی صاحب کے ساتھ سیاست میں کام کیا ہے، ایڈورٹائزمنٹ ڈپارٹمنٹ میں، اور بہت کچھ سیکھا ان سے، میں بہت عزت کرتا ہوں۔ تو ترجمے کی غلطیاں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں، چھوٹی سی غلطی ہوتی ہے لیکن بہت بڑا مزہ دیتی ہے۔ ایک واقعہ میں ضرور یاد کروں گا آج کے اس موقع پر۔ ہم لوگ ریلوے کے، R&B کے اور سنگنری کالج کے سرکاری اشتہارات کا ترجمہ کیا کرتے تھے اردو میں، تیلگو سے تیلگو ٹو اردو، انگلش ٹو اردو۔ تو اس میں ایک کلاس یہ رہتا تھا کہ جو بھی ٹینڈر میں حصہ لے رہا ہے اس طرح کے کام انجام دے اس سے پہلے دیا ہوا رہنا، اور اس کا دستاویزی ثبوت چاہیے۔ اس میں یہ لکھا ہوا رہتا تھا کہ if the competent authority is not satisfied with the eligibility criteria of the tenderer, the tender is liable to be rejected۔ تو اس کا ترجمہ کیا گیا، اگر عہدیدار مجاز ٹینڈر گزار کی اہلیت سے مطمئن نہ ہو تو ٹینڈر کے مسترد کر دیے جانے کا امکان ہے۔ تو بہرحال ٹائپنگ ہوئی، مصححین نے اسے پکڑا دوران ایڈیٹنگ چھپنے سے پہلے۔ اگر وہ چھپتا تھا، اگر وہ شائع ہو جاتا تو اس طرح ہوتا، اگر عہدیدار مجاز ٹینڈر گزار کی اہلیہ سے مطمئن نہ ہو تو ٹینڈر کے مسترد کر دیا گیا۔ آئیے طاہر نعمانی صاحب، میں بے حد ادب اور احترام کے ساتھ مائک آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ جناب صدر اجازت، غزل کا مطلب کرتا ہوں۔ بدلے ہوئے نظام عالم سے کھیلتا ہوں، بدلے ہوئے نظام عالم سے کھیلتا ہوں، غم مجھ سے کھیلتا ہے، بدلے ہوئے نظام عالم سے کھیلتا ہوں، غم مجھ سے کھیلتا ہے، غم سے کھیلتا ہوں، بدلے ہوئے نظام عالم سے کھیلتا ہوں۔ چونکہ موسم جاڑے کا ہے امجد بھائی، جاڑے کی لمبی راتوں کی چاندنی میں اکثر، جاڑے کی لمبی راتوں کی چاندنی میں اکثر کلیوں کو دیکھتا ہوں، شبنم سے کھیلتا ہوں، کلیوں کو دیکھتا ہوں، شبنم سے کھیلتا ہوں، جاڑے کی لمبی راتوں کی چاندنی میں اکثر کلیوں کو دیکھتا ہوں، شبنم سے کھیلتا ہوں۔ یاد حبیب جب بھی دل کی زمین سے گزرے، یاد حبیب جب بھی دل کی زمین سے گزرے، راگوں کے رنگ محل میں سرگم سے کھیلتا ہوں، راگوں کے رنگ محل میں سرگم سے کھیلتا ہوں۔ یاد حبیب جب بھی دل کی زمین سے گزرے،
रागों के रंग महल में सरगम से खेलता हूँ, बदले हुए निज़ाम आलम से खेलता हूँ, गम मुझसे खेलता है, मुझसे खेलता हूँ, मख्ताज करता हूँ। ताहिर गले मिला हूँ, ताहिर गले मिला हूँ इस तरह हादसों से, ताहिर गले मिला हूँ इस तरह हादसों से, जैसे किसी की जुल्फ़े बरहम से खेलता हूँ, जैसे किसी की जुल्फ़े बरहम से खेलता हूँ। ताहिर गले मिला हूँ इस तरह हादसों से, जैसे किसी की जुल्फ़े बरहम से खेलता हूँ, गम मुझसे खेलता है। प्रोफेसर मोहम्मद मसूद अहमद साहब का आपकी शख्सियत से हर कोई वाकिफ़ है, आप मुहताज तारुफ हरगिज़ नहीं हैं। आप बैनुल-अक़वामी सतह पर मैनेजमेंट पर लेक्चर्स आपके काफ़ी मकबूल हैं और ये इस वक्त मेस्को कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट के डायरेक्टर की हैसियत से अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। खूबसूरत शायरी करते हैं, खूबसूरत शख्सियत के हामिल हैं और मैनेजमेंट पर शायरी के नाम से हाल ही में एक नए मौजू पर आपने किताब लिखी है, बहुत खूब। मैं प्रोफेसर साहब से गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से हमें नवाजें। 12 रबीउल अव्वल को दारुस्सलाम के मुशायरे में एक किताब का इजरा हुआ, मंजूम अस्माए हुस्ना। मैंने अल्लाह के 99 नाम को सालिम बहर ने लिखा है, तो हमारे उस्ताद हैं यहाँ पर, वो भी लिख चुके हैं। और दूसरी किताब का इजरा है एहसासात मसूद बोलकर, वो मेरी शायरी का मजमुआ है, इंशाअल्लाह 26 फरवरी को वो रिलीज़ होंगे। तो पहले तो मैं 99 अशार में से पहला जो अल्लाह का नाम है उसको पढ़ूँगा। जो या अल्लाह पढ़ेगा रोज़ कसरत से बिला नाम, जो या अल्लाह पढ़ेगा रोज़ कसरत से बिला नाम, यही मजबूत होगा शक भी उसके दूर होंगे सब, यही मजबूत होगा शक भी उसके दूर होंगे सब। एहसासात मसूद में खता है, वो अहादीस नबवी पे है, तो ख़ास तौर से काफ़िए पे ध्यान दीजिए। इब्तिदा काम की अच्छी नीयत से कर, इब्तिदा काम की अच्छी नीयत से कर, फिर वही काम को पूरी मेहनत से कर। इब्तिदा काम की अच्छी नीयत से कर, फिर वही काम को पूरी मेहनत से कर। तुझको चाहेंगे सब बात इज्जत से कर, तुझको चाहेंगे सब बात इज्जत से कर। अपने छोटों से भी बात शफ़क़त से कर, इब्तिदा काम की अच्छी नीयत से कर। हाज़रीन, अक्सर ये शायरी कॉलेजेस में होती है, फिर एक प्रोग्राम होता है मैनेजिंग फेल्योर का, नाकामयाबी के फ़ायदे, उसके ऊपर एक ख़ता है मेरी किताब में एहसास मसूद में, मैं पढ़ूँगा। तजुर्बा नाकामियों से करते हैं हासिल सभी, तजुर्बा नाकामियों से करते हैं हासिल सभी। अक्लमंदी दूरबीनी इसमें है दाखिल सभी, अक्लमंदी दूरबीनी इसमें है दाखिल सभी। क्या करें क्या ना करें ये सब सिखाता है हमें, क्या करें क्या ना करें
سکھاتا ہے ہمیں بات ہر ایک زندگی کی اس میں ہے شامل سبھی تجربہ ناکامیوں سے کرتے ہیں حاصل سبھی. اور ایک خطا ہے کامیابی کے اوپر. کامیابی کے لیے لازم ہے محنت اور لگن. کامیابی کے لیے لازم ہے محنت اور لگن. سینچتے ہیں جستجو سے کامیابی کا چمن. سینچتے ہیں جستجو سے کامیابی کا چمن. تم اگر تیار ہو کرنے مشقت تو سنو. تم اگر تیار ہو کرنے مشقت تو سنو. چھو سکو گے جلدی ہی تم کامیابی کا گگن. کامیابی کے لیے لازم ہے محنت اور لگن. حاضرین آخری خطا ہے میری کتاب میں. ایک خطا ہے احساس مسعود میں جس کا عنوان میں نے لکھا ہے ہوس زندگی. ہوس زندگی. جو خرچ ہونا کبھی بھی تم سے بتاؤ اتنا کماتے کیوں ہو. جو خرچ ہونا کبھی بھی تم سے بتاؤ اتنا کماتے کیوں ہو. لباس اتنے کیا پہنو گے تم بتاؤ اتنا سلاتے کیوں ہو. لباس اتنے کیا پہنو گے تم بتاؤ اتنا سلاتے کیوں ہو. ہوس کو دل سے نکال دو تم کبھی بھی اس کو نہ پا سکو گے. ہوس کو دل سے نکال دو تم کبھی بھی اس کو نہ پا سکو گے. نہ رہ سکو گے ہمیشہ ان میں مکان اتنے بناتے کیوں ہو. نہ رہ سکو گے ہمیشہ ان میں مکان اتنے بناتے کیوں ہو. جو خرچ ہونا کبھی بھی تم سے بتاؤ اتنا کماتے کیوں ہو. شکریہ. اچھا ایک منٹ Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications.